नमस्कार आओ आमोर एही गभीर विश्लेषण को स्वागत। नमस्कार। आज होची 4 मार्च 2026 आउ मो सामना टेबल रे एबे विभिन्न खबर कागज गवेषणा रिपोर्ट आउ प्रबंध गुड़िकर एक विशाल पहाड़ जमा हेछि। हाँ सेटा तो देखा जाउछि बहुत सारा तथ्य अछि आज आम पाखरे। एकदम आउ आजिर मुख्य उद्देश्य हेउछि एई सबु जटिल तथ्य भितरेरु केवल सबुठाउ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िकु बाहर करिबा माने कोनोसी बोझ न देई सहजरे बुझाइबा। बिल्कुल आमे महाजागतिक घटनावलीरू आरंभ करी दोल पूर्णिमा भली स्थानीय पर्व एवं विश्वर भौगोलिक राजनीति ठारू नेई महाकाश विज्ञान पर्यंत सबु किछि उपरे कथा हेबा। देखंतु आजिर दुनिया तथ्यर तो कोनोसी अभाव नाही, किंतु सेही तथ्यगुड़िकु जोड़ी एक सामग्रिक चित्र प्रस्तुत करिबा हेउछि प्रकृत काम। सत्य कथा गोटिए जगार घटना केमिति आउ गोटी जगह को प्रभावित करुछि ताहा जानिबा निहाती जरूरी। हाँ जिमती कि आंतर्जातीय स्तर रे हेउथिबा भूराजनैतिक संकट आमर स्थानीय बजार किंबा यातायात उपरे किभଳି सीधा सड़क प्रभाव पकाउछि ताहा बुझिबाकू पड़िबो। तेबे आमे आलोचना को एक महाजागतिक आउ सांस्कृतिक घटनारू आरंभ करिबा कि? हाँ निश्चय आरंभ करंतु। गतकाली माने मार्च 3 तारिखरे आमे वर्षर प्रथम पूर्ण चंद्रग्रहण देखिलु, जहाकू आमे ब्लड मून बोली मध्य कहूचु। एकदम कारण चंद्र पूरा नाली रंगर देखा जाउथिला आउ एहार सीधा सड़क प्रभाव आमर पर्व पर्बाणी उपरे पड़िथिला। बुझिले तो सूतक काल आरंभ होई जिबा कारणरू पुरी श्रीमंदिर समेत सारा देशरे मंदिर गुड़िक बंद रहिला। हाँ एटा एक भल उदाहरण जे महाकाशर घटना आउ आम सांस्कृतिक परंपरा केमिति जोड़ी हेइछे। तापर देखंतु ग्रहण सरिबा परे मंदिर रे शुद्धि नीति करेगला आउ खबर अनुଯାୟୀ ग्रहण छाड़िबा परे पुरी श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर सुनाबेश नीति मध्य हेबार थिला। हाँ दोल पूर्णिमा उपलक्षे रातिरे एही बहु प्रतीक्षित सुनाबेश संपन्न हवार कार्यक्रम रहिथिला। किंतु एत्ते जटिल समय भितरे लक्षाधिक भक्तंक भिड़कु संभाळिबा तो सहज नुहे। बिल्कुल नुहे। एहा प्रशासन पई एक बहुत बड़ा आह्वान। आउ सेई भिड़कु नै गोटा अत्यंत दुखद खबर मध्य आसीछि। कौन हेला सेठी? रिपोर्ट अनुଯାୟୀ पुरी श्रीमंदिर निकटस्थ दोलवेदी पाखरे अत्यधिक जनगहली जोगु एक दଳାचकटा परिस्थिति सृष्टि होइथिला। ओहो एटा बहुत खराब खबर। हाँ एथिरे अनेक भक्त गुरुतर भावे आहत मध्य होइछन्ति। गोटिए पटे उत्सवर आनंद आउ अन्य पटे एमिति सुरक्षा जनित त्रुटि। देखंतु क्राउड मैनेजमेंट जे कोनसी स्थान रे एक बड़ समस्या। दोल पूर्णिमार उत्साह तास ग्रहण पई दीर्घ समय मंदिर बंद रहिबा आ तापरे हठात दर्शन पई खुलिबा। एकदम एही सबु कारण मिसी जाई होइतो असंभाळ भीड़ सृष्टि कला। एते लोकंकु केवल पुलिस द्वारा नियंत्रण करिबा संभव नाही, टेक्नोलोजीर मध्य व्यवहार दरकार। सत कथा भविष्यतरे प्रशासन को ए दिगरे आहुरी सतर्क हेबाकू पड़िबो। वर्तमान आमे ओडिसार अन्य गोटिए बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। रत्नभंडार विषय रे किछि अपडेट अछि कि? हाँ आसंता मार्च 25 तारिख जहाँकि चैत्र शुक्ल सप्तमी सेही दिनठारू रत्नभंडारर सुना अलंकार गणति प्रक्रिया आरंभ हेब। एहा तो एक बहुत बड़ ऐतिहासिक पदक्षेप एवं एहा 3टी पर्याय कराजिब। प्रथमे चलंती प्रतिमांक अलंकार, तापरे बाहर रत्नभंडार आउ शेषरे भीतर रत्नभंडारर गणति हेब। 3टी पर्याय रे कले प्रक्रिया रे स्वच्छता आसीबो, किंतु सेतेबेळकू आमकू आउ एक प्राकृतिक समस्यार सामना करिबाकू पड़िबो। आपण पाणीपाग कथा कहउछन्ति त? हाँ आईएमडी रो पूर्वानुमान अनुଯାयी मार्च रु मे मास पर्यंत ओडिसा रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह बा हीट वेव हेबार आशंका अछि। आउ सेथिपई राज्य सरकार शिक्षानुष्ठान गुड़िक पई एक एडवाइजरी मध्य जारी करि सारिलेनी। माने प्रशासन को एकाबेले सांस्कृतिक दायित्व आउ जलवायुर कठोर वास्तवता उभय को संभाळिबाकू पड़िबो। ठीक कहिले एही प्राकृतिक उत्ताप भितरे सामाजिक स्तर रे मध्य किछि खराब घटना घटिछि। मयूरभंजरू एक हृदय विदारक खबर आसीछि। कौन हेछि सेठी? केवल छेली चोरी संदेहरे गाँरे एक कंगारू कोर्ट बसा जाई जणे नवम श्रेणीर छात्रंकु निर्मम भावे हत्या करा जाइछि। एहा अत्यंत निंदनीय। आजिर समय रे आईन व्यवस्था थाउ थाउ एभली बेआईन काम केमिति होछि? सेईटा तो सबुठारु बड़ प्रश्न। आउ अन्यपटे सामाजिक न्याय दिगरे मालकानगिरीरू एक खबर अछि। हाँ सेई आदिवासी एवं बंगाली संप्रदाय मध्यरे होइथिबा हिंसा घटना। एकदम
ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ସେହି ହିଂସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର 4,65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଏସବୁ ସମାଜରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସହୀନତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆଇନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଶାସକ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁନାହୁଁ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଯାହାର ଥାଉନା କାହିଁକି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହେ। ଏବେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସୀମା ପାର କରି ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ 555ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ 700ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଇରାନର ନାତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆମେ ଏଠି କେବଳ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ହିଁ ରଖୁଛୁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପକ୍ଷ ନେଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଉର୍ମିଆ ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବାପରେ, ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ବିଲକୁଲ। ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଖଣିଜ ତୈଳ ଏହି ବାଟ ଦେଇଯାଏ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଆମ ପାଖ ବଜାରରେ ପନିପରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଦୋହଳିଯିବ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟ କିପରି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁବାଇ ଯାଉଥିବା ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ସତକଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସଙ୍କଟରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ, ମହାକାଶକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ଗବେଷଣା ଆସିଛି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ISSରେ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ବା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏକଦମ। ଏହାକୁ ବାୟୋମାଇନିଂ କୁହାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ବଦଳରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନେ ମହାକାଶରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ଖୋଜି ଆଣିବେ। ଏହା ତ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଉଦ୍ଭାବନ। ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଯଦି ସେଇଠୁ ହିଁ ନିଜ ଦରକାରୀ ଖଣିଜ ପାଇଯିବେ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଣୁଜୀବଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହାଣୁ ମାଡ଼ରେ ଏମାନେ ମହାକାଶକୁ ଛିଟିକି ଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ବାଃ, ଏହାକୁ ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାନ୍ସପର୍ମିଆ ଥିଓରି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବିକିରଣ ଭିତରେ ବି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଏବେ ସମାଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଉ ଟିକେ ହାଲୁକା ଖବର ଆଡ଼କୁ ଯିବା କି? ନିଶ୍ଚୟ। ବଲିଉଡରୁ କିଛି ଖବର ଥିବ? ହଁ, ଦି କେରଲା ଷ୍ଟୋରି 2 ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର 4ର୍ଥ ଦିନରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୋଧେ ଫିଲ୍ମଟି ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ସହ ହୋଲି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ବି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା। କ୍ୟାଟ୍ରିନା କ୍ୟାଫ୍ ଆଉ ଭୂମି ପେଡନେକରଙ୍କ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ବି ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଙ୍କଟରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସୋନାଲ ଚୌହାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି, ଯେ ଦୁବାଇରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ? ଏକଦମ। ଆମେରିକା ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ବାତିଲ ହେଲା ଆଉ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ।
ଆଉ ମନ୍ଦନା କରିମି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଖବର ଅଛି। ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତାହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ ବୁଝିଲେ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଆଉ ଦୋଳବେଦୀ ପାଖରେ ଦଳା ଚକଟା ହେଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା। ଆଉ ତା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କାଙ୍ଗାରୁକୋଟ ଓ ମାଲକାନାଗିରିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭଳି ସାମାଜିକ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ସାମରିକ ବିବାଦ କେମିତି ଆମର ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଲା, ସେସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଶେଷରେ ମହାକାଶରେ ଅଣୁଜୀବଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତାକୁ ହିଁ ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବ ମହାକାଶର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶରେ ବି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ବି ଆମେ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିମାର କଳା ବୋଧେ ଆମକୁ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବଙ୍କଠାରୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମକୁ ଅନେକ ନୂଆ ଦିଗରୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହ ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଭେଟ ହେବ। ସେଯାଇ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ। ବିଦାୟ।